गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6। प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। संध्या माता जी उसका तार अनुवाद देखो। यथा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वः एव महारथः। अनुवाद। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ प्रभु जी। जय जगन्नाथ। अत्यंत बलशाली योद्धा मनु वीर्यवान उत्तमौजा सुभद्रांक पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥାରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧା ବା ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ माता धन्यवाद। एठी भगवद गीतार प्रथम अध्याय ये अर्जुन विषाद योग नाम ये अध्याय विख्यात। ये अध्याय अर्जुन देवंकर एपर्यंत उक्ति आसी नाही एवं एठी युद्ध आरंभ हवा पूर्व धृतराष्ट्र गोटे श्लोक प्रश्न पचारि एवं तापरे श्री संजय तार उत्तर देइछन्ति एवं श्री संजय जिते उत्तर देइछन्ति सेते बेले दुर्योधन आसी तांको गुरु को किछि कहउछन्ति से विषय रे हमर श्लोक 3 थिला 4 5 ए सब 6 मध्य से तार अंतर्गत माने एठी दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवंकर युद्ध बिहु विषय रे कहउछन्ति एवं सेथिरे ई श्लोक आसीछि कि जेबे माताजी जेबे अनुवाद पाठ कले युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्यु जे कि विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। एठी माने योद्धांकर ना लेखा माने से कहिसंती एवं एथिरे से समस्तंकर परिचय मध्य प्रदान करिसंती। केवल माने दुर्योधन जे जेतेबेले युद्ध आरंभ होइतिला सेतेबेले तांकर जिद कारण आरंभ होइतिला। महाभारत हिसाब रे माने जो नाम सब जगह रे युधामन्यु जो ना है ना अच्छी जगह रे से वास्तव रे माने युधामन्यु एवं ता ऊपर श्लोक जो लिखा जाइए औतमजा युधामन्यु विक्रांत औतमजाश्च। हाँ इसी श्लोक रे दुई जन का ना अच्छी दुई जन वास्तव रे महाभारत अनुसार दुई जन का भाई थिले एवं पांचाल देशर राजकुमार थिले। माने बड़ पराक्रमी थिले शक्तिशाली थिले। महाभारत युद्धर अंतरे एमाने अश्वस्थमा हाथ एमानकर मृत्यु हो जाइतिला। सौभद्र जी से निश्चित रूपे माता सुभद्रांकर पुत्रंक विषय कहा जाइछि जे कि अभिमन्यु अटंती एवं भगवान श्रीकृष्णंकर संबंधी थिले से एवं इनफैक्ट से माने माने द्वारका नगरी रे ही तांकर माने छुआ दिन बढ़ीबाटा तांकर से जगह हेतिला एवं सी तांको माने सौभद्र कहा जाए एवं सी निजर पिता हेले श्री अर्जुन एवं श्री बलदेव तांको अस्त्र शस्त्र शिक्षा सब ग्रहण कराई थिले। से अत्यंत असाधारण वीर थिले एवं महाभारत युद्ध रे तांकर आयु मात्र 16 वर्षर आयु थिला। ए कथा महाभारत रे आपण देखि पारिबे। श्री अर्जुनंकर अनुपस्थित रे गुरु द्रोणाचार्यंक द्वारा जो चक्र बिहु रचना करा जाइथिला सेथिरे ए 16 वर्षर बालक जे थिले अभिमन्यु से ही एठी माने तार प्रवेश समस्त कराई थिले एवं सब महारथी माने सम्मिलित होई अन्याय पूर्वक तांको हत्या करथिले बद्ध करथिले युद्ध क्षेत्र रे। तापरे ए श्लोक रे आओ एमानकर ना अछि द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा।
ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦେୟ କୁହାଯାଇଛି। 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ଜଣ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସୁତସୋମ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଭୀମସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶ୍ରୁତକର୍ମା ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶତାନୀକ ଶ୍ରୀ ନକୁଳଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୁତସେନ ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସହଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏ 5 ଜଣକୁ ଦ୍ରୌପଦେୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ନାଁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀ ଥିଲେ। ଏ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଏ ମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ସମୟରେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ କହିକି କି ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ସେ ଭିତରେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବାଳକ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତା ପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏଠି ତା ଉପର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଜିତ କୁନ୍ତି ଭୌଜ ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ 5ରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରଜିତ କୁନ୍ତି ଭୌଜ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର 2ଟି ନାଁ କହିଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର 2ଟି ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ରାଜା କୁନ୍ତି ଭୋଜ ଦେବୀ କୁନ୍ତୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଝିଅ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ପୁରୁଜିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ଆମର ଦେବୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଭାଇ ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କୁନ୍ତି ଭୌଜ ଏବଂ ପୁରୁଜିତ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମିଶା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରୁଜିତ କୁନ୍ତି ଭୌଜ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ମାନେ ଜାଗାରେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନେ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତରେ, ସେଠି ଏକବଚନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନେ 2ଟି ନାଁ ଥିଲା, ମାନେ 2ଟି ନାଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର କାହିଁକି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଟା ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ ୟା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଯେଉଁ ସେନା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ସେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଗଣୁ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚଳିତ ଆସିନଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୀକାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି 5 ମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ମହାରଥୀ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏକି ଜଣେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ମହାରଥୀ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବା କଥାଟା ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଦି ସେମାନେ ବାଳକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବଡ଼ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯିଏକି ଏକା 10,000 ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରେ
ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାରଥୀ। 10,000 ମାନେ ଲୋକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯଦି ଏକା ଲଢ଼ିପାରିବ, ମହାରଥୀ ଆଜି ମାନେ ଅଗଣିତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଅତିରଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯିଏ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଜଣ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରେ ତାଙ୍କୁ ରଥୀ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ରଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ରଖିପାରେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିଏ ରଥୀ, କିଏ ଅତିରଥୀ, କିଏ ମହାରଥୀ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁକି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ମାନେ ଆଗାର ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ରଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମିତି ଡରି ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଡରି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି କହିନଥାନ୍ତେ। ସେ ତ କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲଢ଼ିବା ତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ଡରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏସବୁ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେନାକୁ ଦେଖ, ସେଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଲୁଚି ରହିଛି, ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେଠି ମାନେ ଦୁଇ ପରିବାରର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚନା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ସହାୟକ ହେଇଥିବାର ଆଜି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ଔତମଜ ୟା ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ବା ସୌଭଦ୍ର, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଶ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟର କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଗଲା? କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ବେଗରେ କେହି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇତିହାସରେ ପୁରାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ମାୟାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଦେବୀ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜିତିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ଅଛି ବା ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ବା ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।